ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। खुदा के वचन वास्ते भाई प्रेम सिंह के नाल मिल के दुआ कर। खुदा बाप तेरा शुक्र करते जो साढ़े संत वचन देन जा रहे पिता बहुत सारा बड़ा मकाशा दे इस्तेमाल करना खुदा जो जिंदे परमेश्वर तेरे बेटियां तेरे बेटे खुदा मन वचन सुन कुरान सुन निजात पाउन शुफा पाउन चंगा इस जिंदगी पाउन पिता सब नूं बहुत सारिया बरकतां खुशियां दे के सब संत नूं इस्तेमाल करना वचन सुन वास्ते खुदा सब नूं रूह देना तेरा शुक्र भी करावन जिन्हें परमेश्वर तन बहुत बड़ा मुकाशा दे के इस्तेमाल कर जवानू सोन कबूल करते मिठे नाम च मंगते हैं आमीन। असी खुदावंद दा वचन पढ़ांगे। कल असी खुदा दे कलाम दे विचों सिੱਖਿਆ सी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत दा चानन मैं हाँ। अज असी खुदा दे कलाम दे विचों सिੱਖਣਾ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भेडां दा दरवाजा मैं हाँ। असी खुदा दे कलाम दे विचों 7 गल्लां अज सिੱਖਾਂਗੇ। पहले असी खुदा दा वचन पढ़ांगे 7 आयत। इसलिए यीशु ने फिर उन्होंने आख्या मैं तुहानू सच सच आखदा हाँ जो भेडां दा दरवाजा मैं हाँ। ये जो खुदावंद दा वचन असी पढ़िया इहदे विच प्रभु यीशु मसीह कह रहा मैं तुहानू सच सच कह रहा और 2 बार यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच सच कह रहा ताकि गल पक्की हो जाए कि हकीकत ते सच है कि भेडां दा दरवाजा जिहड़ा वा प्रभु यीशु मसीह। जदों असीं खुदा दा वचन पढ़दे हां भेडां कहा गया रूहां नूं उन्हां विश्वासियां नूं जिन्हां ने यीशु मसीह नूं कबूल कीता उन्हां नूं एक इज्जड़ कहा गया भेडां कहा गया। ते प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि मैं तुहानू सच सच कह रहा कि भेडां दा दरवाजा मैं वां। कि खुदावंद दे लोग जिहड़े ने वो जदों यीशु मसीह नूं कबूल करदे आ ते फिर कलीसिया दे विच आंदे आ भेडां दे विच शामिल हुंदे आ कि उन्हां ने एक गल याद रखनी आ कि भेडां दा दरवाजा जिहड़ा वा ये कोई इंसान नहीं है। भेडां दा दरवाजा कोई संत नहीं है। भेडां दा दरवाजा कोई दुनिया का बड़ा ज्ञानी ते आलम नहीं है। भेडां दा दरवाजा जिहड़ा वा वो प्रभु यीशु मसीह। फिर असी दूसरी गल इहदी 9 आयत असी पढ़ांगे। उहदे विच लिखिया वो दरवाजा मैं हाँ जो मेरे थाणी जो कोई आवेगा वो बचाया जाएगा अते अंदर बाहर आया जाया करेगा अते चारा पावेगा। दूसरी गल जिहड़ी असीं सिੱਖ रहे हैं उहदे विच लिखिया कि दरवाजा मैं हाँ जो कोई मेरे थाणी आवेगा इस रस्ते आवेगा वो लिखिया कि बचाया जाएगा। उस इंसान नूं निजात मिलेगी उस इंसान नूं मुक्ति मिलेगी वो इंसान बचाया जाएगा उस इंसान नूं सदा दा जीवन मिलेगा जे कोई इस दरवाजे थाणी आवेगा। अगर कोई यीशु मसीह तो वक्री किस्म दी जां इस दरवाजे तो बिना भगती ते इबादत करेगा उहदी भगती इबादत जिहड़ी आ उहनूं बचा नहीं सकदी क्योंकि साडे गुनाहां दी माफ़ी जिहड़ी आ ये यीशु मसीह दे वसीले आ और जिन्ना चिर साडे गुनाह माफ़ नहीं हुंदे उन्ना चिर सानूं निजात मुक्ति सदा दा जीवन जिहड़ा वा प्राप्त नहीं हुंदा। ये सानूं उदों मिलदा वा जदों असीं उस दरवाजे ताणी आने आ जिन्हों परमेश्वर ने मकरल कीता वा। कल असीं सिੱਖਿਆ सी कि उहदे उत्ते मोहर ला दित्ती। खुदा बाप ने उहनूं मकरल कर दिता जो भी कोई इस दरवाजे ताणी आवेगा प्रभु यीशु मसीह एक दरवाजा वा ते वो लिखिया कि बचाया जाएगा। तीसरी गल लिखी है इस आयत दे विच कि अंदर बाहर आया जाया करेगा। अज भी जदों असीं ये खुदावंद दा वचन पढ़ते हैं इहदे विच लिखिया गा कि वो इंसान अंदर भी रहेगा ते बाहर भी जा सकता यानी वो आप भी बचेगा ते दूसरे लोगों नूं भी बचा सकता उन्हां नूं भी इस दरवाजे बारे दस सकता वो भी जिहड़े ने बचाए जाण क्योंकि लिखिया कि वो अंदर भी आवेगा तो बाहर भी जा सकता।
ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਹੈ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਿਆ ਉਹ ਸੀ ਬਾਪ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦ ਚੱਲਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਦ ਚੱਲਣੀ ਵਿੱਚ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੂਰ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਚੱਲਣਾ। ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। 23 ਜ਼ਬੂਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਪਾਓਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਰ ਸੇਵਕ ਨੇ ਰਸੂਲੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਰਸੂਲੀ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਰਸੂਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ, ਹਦੀਆ, ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰਸੂਲੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰਸੂਲੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਰਸੂਲੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸੂਲੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਸੂਲੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉਹ ਚਾਰਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਧੂਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੇ 8 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਉਹ ਚੋਰ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਨੇ। ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਜਾਲੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਭੇਡਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ? ਕਿ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ। 6ਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? ਚੋਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰੇ। 10 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਚੋਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਰਸੂਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਗੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਗੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਦੀ ਉੱਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਯੂਨ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਵੇ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਤੇ ਕਟਰ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸਲ ਬੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ। ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੋਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। 7ਵੀਂ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੇ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਾਮਲ ਬਣੇ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਧ ਬਣੇ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 16 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਬਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਏ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਵਚਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਚਰਵਾਹਾਂ ਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੂਹ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।